साडी सेल 120 रुपए लीटर जी भैंस दे रही है 20 किलो दुध ऑलरेडी बनता पे 2400 रुपए का दुध जी। वो शाम को 500 600 700 खा भी जाए वो फिर भी रुपया 1200 बचाती है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई आपका की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान फैसल। रजवान भाई यह केड़ा इलाका है? सियालकोट। किन्ने अरसे तो तुसी जानवरों का कारोबार करते हो पे? तकरीबन सर बचपन तो पे करते जे। माशाल्लाह काफी तजर्बाकार हो। अपने तजर्बे के मुतलक दसो तुहाडा जानवरों का तजर्बा कैसा रहा है? ए काम विच केड़े कोई मसाइल ने ते केड़े कोई फवायद ने? इन्हां दे फायदे सर बहुत ज्यादा नेक नीति होनी चाहिए। इन्हां दुध च पानी बिल्कुल ना पाओ, डंगर नूं बार वक्त पट्ठे पाओ, खुराक दिओ ते इहदे नाल कारोबार कोई नहीं रलदा। माशाल्लाह माशाल्लाह इहदे विच प्रॉब्लम यही है कि मुलाजम इहदा बहुत औखा लगदा है। अच्छा जेड़ा तुहाडे काम दा मेन प्रॉब्लम है वो मुलाजम दा? मुलाजम होने इस काम दे ते काम बहुत अच्छा है। ते माशाल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर जे कोल? इस टाइम 60 जानवर जे, पहले 100 ही, हुण नौकरां दी प्रॉब्लम दी वजह नाल 60 ने। अच्छा यानी नौकरां दी प्रॉब्लम दी वजह तो तुसी जानवर कम कीते ने ते 60 जानवरां नूं तुसी किन्ने भाई संभालदे हो पे? असीं 5 भाई जे। ते इस टाइम मुलाजम कोई नहीं? मुलाजम कोई नहीं। की वजह है कि मुलाजम क्यों नहीं टेकदे? वो परेशानी माल ज्यादा हुंदा है, वो नहीं एडा अफोर्ड कर सकते। आउंदे महीना 2 रहिंदे ने, पैसे भी भरी दे भाई, कोई मुलाजम पैसे लैके भज गए ने। अच्छा यानी कुछ मुलाजम पैसे लैके नस भी जाते हैं। मेन फिर इशू जड़ा डेयरी दे कारोबार च वे ओ लेबर दा है, मुलाजम दा कोई नहीं। ते तुसी कोई ऐसे इकदामात बंदा करे कि लेबर हानू काम इस्तेमाल करनी पे, कोई है नहीं तुहाडे ज़हन विच कि बंदा ए काम करे ते लेबर दा जड़ा मसला है वो हल हो सकदा है? हुण आस्ता आस्ता वो तरीके आ रहे ने। हुण एक सैलश निकलिया जी, ओहदे नाल लेबर दी काफी प्रॉब्लम हल हुंदी है जी। वो बनिया बनाया मिल जाता है या बंदा हो तैयार कर लिंदा है? अगों साडा भी इरादा है कि अपना तैयार करिए। माशाल्लाह तुहाडे कोल 60 जानवर ने, इस टाइम किन्ने जानवर दुध दे रहे ने? तकरीबन 36 जानवर दुध दे रहे ने। बकाया सून वाले ने? अब बकाया सून वाले ने। जेड़े 36 जानवर दुध दे रहे ने उन्हां दा रोजाना दा किन्ना दुध हो जांदा है? ते सर मौसम दे हिसाब नाल ये दुध अप डाउन हुंदा रहिंदा है। मौके ते दुध 7 मन जा रहा है। एक वक्त दा या 2 वक्त? दोनों टाइमां दा 7 मन। 7 मन। अजकल जड़ा मौसम जा रहा है मंदी जा रही है या कि अच्छा सीजन है? नहीं साडा मंदा नहीं, साडा दुध लगा घरां च, असीं आप ही सेल करने, पानी नहीं पांदे, रेट अच्छा लईदा, दुध अच्छा देईदा। एक ही रेट मिल जाता है? 120 रुपए लीटर। माशाल्लाह। ते घरां च तुसी 7 मन दुध सेल करना भी एक मुश्किल प्रोसेस है, ते तुसी ए काम वास्ते कोई बंदा रखे है? वो अपना एक भाई है ना, वो लैदा वो लगा है, वो घर च जाके डिलीवरी करते हैं? बस सियालकोट सिटी विच करदे हो या पिंडां च? माशाल्लाह। यानी कि अगर ये दुध बंदा खुद सेल करे तो फिर उन्होंने मुनाफा अच्छा हो जाता है? अच्छा मुनाफा हो जाता है। दुध ही तो खाते 80 रुपए लीटर। हम 80 रुपए लीटर दे के डंगर पाना की बचत को नहीं रही। इसका सब तो अच्छा बेनीफिट ये है कि दुध आप ही सेल करो और बगैर पानी तो करो, अपना एक म्यार बनाओ। जी सर बड़ी अच्छी गल की। म्यार होए दा ते मांग भी होए दी। कोई भी काम है उहदे विच मंदी भी होंदी है ते उहदे च अरूज भी होंदा है। तुहाडा काम किदों डाउन होंदा है ते किदों अप हो जांदा है? केड़ा सीजन है? ये तकरीबन पंजाबी च कह लो कस्सू कत्ते 2 महीने नूं थोड़ा जिहा ना मौसम सख्त हुंदा है, एवरेज डंगरां दी दुध दी घट जांदी है। हुण जिहड़ा मौसम जा रहा है स्टाल आम हो जाना, अग्गों सर्दी शिद्दत घटनी है, इन्हां दुध ठीक देना। इस टाइम केड़ी नस्ल दियां मज्जां रखियां जे? ये लीली दियां भी जे, रावी दियां भी जे, मुख्तलिफ किस्मां दियां ने। सब तो चंगी जड़ी नस्ल है वो केड़ी नस्ल है? लीली कैल लीली बार बूरे लुझा के लिया सारियां तकरीबन लुडन च जाके आंदियां दरिया तो फिर फुर के। नीली दी कोई पहचान दसो दे, आम बंदे नूं किंज पता चले दा कि आ जड़ी मैं भी नीली दी है? ओदी पछाण यही है कि कुंडी होए दी, बरीक होए दी, धुनी कोली कोना होए दी, वेल वड्डी होए दी,
ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ ਆ ਜੀ ਚਾਚੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫੇਲਾ ਵਾਲੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਧ 20-22 ਲੀਟਰ ਟੱਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋ। 20 ਤੋਂ 22। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੈਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗੋਧੇ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੂਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਲੈਤੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਲੀ ਰਾਵੀ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਈਏ? ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ? ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਮਿਆਰੀ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ? ਰੋਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਖਾਲ, ਕਰਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੱਝ ਉਹ 20-22 ਕਿਲੋ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ। 20-22 ਕਿਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨਲ ਫੀਡ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੰਡਾ 10 ਕਿਲੋ, 11 ਕਿਲੋ, 8 ਕਿਲੋ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਠੇ ਕਮ ਪਾ ਲਈ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੰਡਾ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੱਠੇ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਸੁੱਕਾ ਵੰਡਾ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਲਾ, ਚਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਸੂਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੱਝ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 200-250 ਰੁਪਇਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 400-500 ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਲ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500-600-700 ਖਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਪਇਆ 1200-1300 ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5-6 ਸਿਰ, ਉਹ 200-300 ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਚਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਡੈਡ ਹੋਏ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਦਾ, ਨਾ ਥਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ 7 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ 3 ਲੱਖ, ਕਦੀ 2 ਲੱਖ, 1.25-2। ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ।
क्योंकि गमी खुशी हर इंसान नाल जिंदा मरना ब्याह शादी इस काम दे विच फिर जापी करिए ते किसी दी गमी खुशी ते बंदा नहीं है पढ़ सकदा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? कम से कम 6 ਤੋਂ 7 भैंसां लवे ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ करे फिर उन्होंने ਵੇਖ के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਬਾਅਦ 4 ਬਾਅਦ 1 ਵਧਾਏ 2 ਵਧਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਏ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਈਏ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਮੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਆਫਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ 1/2 ਕਿਲੋ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਤੇ ਫਿਰ 1/2 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਸਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਭੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਟ ਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਿਓ ਲੈ ਲਵੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮੇਥਰੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਣੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਡੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਹਾਲਿਓ, ਕਿਲੋ ਮੇਥਰੇ, ਕਿਲੋ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਆਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜੇ ਦੀ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਟਾ ਤੋਂ ਫਾਰਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੀ ਖਾਲ ਪਿਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਭਿੱਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਰਵੇ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੀਟ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਨੀਤ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡੰਗਰ ਲੈਣ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਣਾ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਭੈਂਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਬਾੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਨੇ ਆ ਸੇਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਟਾਈਮ ਚਵਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸਣਾ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਚੋਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਰਸਾ ਫੜਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? 0348 7541 332। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੋ। 0348 7541 332। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।